राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण अम्मा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। Pranam to all. Hare Krishna, thank you for joining. Thank you, join Anandku, Manjula Mataji, Lakshmi Jagdish Mataji, Anuradha Mataji, Manju Mataji, and Indra Boina Mataji, Babita Mataji, Uma Mataji, Jayama Mataji, Jay Shri Mataji, Manisha Mataji, and Shravani Mataji. Thank you all so much. So, ఈరోజు గ్రూప్లో పెట్టలేదు, ఇప్పుడే పెట్టాను. చందన మాతాజీ యాత్రకి వెళ్ళింది. సరే, జాయిన్ అవుతారేమో చూద్దాం. ఓపెనింగ్ ప్రేయర్స్ మనీషా మాతాజీ చేస్తారా, శ్రావణి మాతాజీ చేస్తారా? మాతాజీ శ్రావణి మాతాజీని చేయమనండి, నేను షాప్ లో ఉన్నాను. సరే అమ్మా, శ్రావణి మాతాజీ మీరు చేయండి. మాతాజీ మంగళాచరణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంగస్య జ్ఞానాంజనాక్షలాతయా చక్షురున్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభృష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూప కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురుం శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాంశ నమయో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్యాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరతేశ నమః. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदम. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं यत्कृपातं तहं वन्दे परमानन्दमाधवं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రావణి మాతాజీ, చాలా చక్కగా చేశారు. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామి ఇతి నామ్నే నమాచార్య పదాయ నితాయ కృపాప్రదాయనే గౌరకతదామదయ నగరగ్రామకారిణే నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామ్నే నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరద్విషే నమః. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం తతో జయముదీరయతే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భక్తి నైష్టికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ. श्री राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, चैतन्य निताय की जय. हरि हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल. My humble obeisances to all my gurus and Shiksha gurus and Matajis and Prabhujis. Dandavat pranam to each and everyone. Thank you. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam Mataji. Dandavat pranam. Manam హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. ఎక్కడికి వెళ్ళారు 2-3 రోజులు? కృష్ణకుమారి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, క్యాట్రాక్ట్ అయింది, అందుకే కూర్చోలేకపోతున్నా మాతాజీ. అమ్మో, ఆపరేషన్ అయిందా? ఓకే. అవును మాతాజీ. ఇప్పుడు హరే ఎలా కృష్ణ ఉంది? మాతాజీ, ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువ ఉంది. ఈ రోజుకు 3 days మాతాజీ. ఓకే. హరే సో కృష్ణ. మంచిగా మీరు చూడాలి, మీ చూపు చక్కగా రావాలి, మళ్ళీ పుస్తకాలు చదవాలి, క్లాసులు అటెండ్ చేయాలి. కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మనం దేవాది దేవుడు అనే పుస్తకంలో, అంటే భాగవతం 10వ క్యాంటో యొక్క పార్ట్, దాంట్లో మనం ఏం చేసుకుంటున్నాము? రసామృతము ఉపోద్ఘాతము, ఈ యొక్క లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాము. కొంచెం పెద్దగా ఉంది, 2-3 రోజులు పట్టచ్చు. 29వ అధ్యాయం అన్నమాట. సో మనము ఈ రాసలీలలో ఎందుకు చేస్తారు, ఏ రోజు చేస్తాడు కృష్ణుడు, కృష్ణుడికి ఏ రోజు అంటే చాలా ఇష్టము, ఇవన్నీ కూడా మనము నిన్న చర్చించుకున్నాము. సో శరద్ ఋతువులో వస్తుంది ఏంటి, శరద్ పూర్ణిమ అనేది. సో ఆ పూర్ణిమ రాత్రి అంటే కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టము, గోపికలకి కూడా చాలా ఇష్టం అన్నమాట. సో మంచి పూర్ణోదయమైన చంద్రుడు ఉన్నప్పుడు అక్కడ రాసలీల, రాసలీల అంటే కృష్ణుడు గోపికలతో కలిసి చేసిన నృత్యాన్ని రాసలీల అని అంటారనమాట. సో ఇంతకుముందు మనకి ఈ బృందావనం గురించి, ఆ యొక్క అందాన్ని గురించి మనమంతా వర్ణన చూసాము, సంతోషంగా అన్నీ చదువుకున్నాము. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే నెమ్మదిగా చక్కగా తయారయ్యాడు, ఆ వెన్నెల్లో నృత్యం చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాడు అనమాట. ఈలోపు ఆ వెన్నెల రాత్రి అంటే ఏంటి, అవన్నీ కూడా శ్రీల ప్రపాదికి జై ఆయన మనకి వివరించి చక్కగా చెప్పారనమాట. సో అక్కడి వరకు మనము తెలుసుకున్నాం. సో పరకీయ భావన అంటే ఏంటి అనేది కొంతవరకు తెలుసుకున్నాం కదా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎస్. సో తూర్పున పూర్ణిమ. పాడాలి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పాట పాడలేదని అంటున్నాను. పాటనా?
మర్చిపోయాను, రేపు పాడదాం. ఓకే, ఎందుకంటే స్టార్ట్ చేశాను కదా క్లాస్. ఓకే ఓకే. సో తూర్పున పూర్ణిమ చంద్రుడు ఉదయించగానే ప్రతి వస్తువుకు ఎర్రని రంగు ఆవహించును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు పున్నమి వెన్నెల్లో మనం చూసినట్లయితే ఒక పెద్ద ట్యూబ్లైట్ వేసినట్టు ఉంటుంది. మీరు గమనించారా ఎప్పుడైనా? అంటే మనం ఇంట్లోనే ఉంటాం కదా, ఎప్పుడు చూస్తామని మీరు అనుకున్నారేమో. కానీ ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పూర్ణ చంద్రుడు ఉన్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ కార్తీక మాసంలో మనము చక్కని పూజలు చేసుకుంటాం కదా, కార్తీక చంద్రుడిని చూస్తాము. ఆ సమయంలో మనకి కనిపిస్తే ఎవ్రీ మంత్ పూర్ణచంద్రుడు ఉంటాడు పౌర్ణమి రోజు. శరద్ పూర్ణిమ అనేది ఆ చలికాలంలో వచ్చేది చాలా అందంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అనంటే ఆ సమయంలో చక్కగా పువ్వులన్నీ మంచిగా విచ్చుకొని ఉంటాయి. మీకు నైట్ విచ్చుకునే మొక్కల గురించి తెలుసా? నైట్ పువ్వులు ఉంటాయి కొన్ని, రాత్రి వేళల్లోనే అవి విచ్చుకుంటాయి. సో పువ్వు ఎప్పుడైతే విచ్చుకుంటుందో అప్పుడే బాగా పరిమళాన్ని ఇస్తుంది కదా మనకి. సో అదంతా పరిమళం అంతా గాలిలోకి వెళ్ళి మనకి ఆ సువాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో శ్రావణి మాతాజీ కొంచెం అన్మ్యూట్ చూసుకోండి అమ్మా. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. చంద్రుడు ఉదయించగానే అంటే అర్థం ఏంటి? ఉదయించగానే అంటే ఉదయం అనే అర్థమా? చంద్రోదయం అంటారు మాతాజీ. చంద్రుడు ఉదయించడం అంటే కొంచెం చీకట్లు కమ్ముతున్న సమయంలో చంద్రుడిని రావడం, ఏదైనా వచ్చేదాన్ని ఉదయం అంటాడు. సో మార్నింగ్ మనకి సూర్యోదయం అవుతుంది, రాత్రిపూట చంద్రోదయం అవుతుంది అనమాట. సో చంద్రుడు ఉదయించగానే అంటే పూర్ణ చంద్రుడు మనకు కనిపించేసరికి చక్కగా ప్రతి వస్తువు కూడా ఎర్రని రంగుని ఆవహించును అని అంటున్నారు. అంటే ప్రతి వస్తువు మనకి ఎరుపు రంగులో ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ ఉందంట. సో చంద్రోదయంతో ఆకాశం అంతా కుంకుమతో ఆలదించినట్లు అగును. అంటే కుంకుమతో అలా డెకరేషన్ చేసినట్టు. ఒక్కొక్కసారి మీరు ఎప్పుడైనా సూర్యాస్తమం సాయంత్రం పూట 6-6:30 సమయంలో మంచిగా ఉన్నప్పుడు, ఆకాశం ఇట్లా మబ్బుల్లాగా ఉన్నప్పుడు కాకుండా మంచి వాతావరణం ఉన్నప్పుడు, స్పెషల్లీ సన్ సెట్టింగ్ ఎక్కడ చూస్తాం మనము? బీచ్ సైట్స్లో చూస్తూ ఉంటాం. మీరు బీచ్కి వెళ్ళారా ఎప్పుడైనా? వెళ్ళాం మాతాజీ. కదా. సో ఆ సన్ సెట్టింగ్ అనేది సెట్టింగ్ అయ్యేటప్పుడు అంటే పూర్తిగా సూర్యుడు దిగిపోయేటప్పుడు మనకి ఆరెంజ్ కలర్లో ఒక పెద్ద బాల్ లాగా కనిపిస్తాడు. ఆ సమయంలో ఆకాశం అంతా ఆరెంజ్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ సమయం అయిన కొద్దిసేపటికి చంద్రుడు వస్తాడు చీకటి పడుతున్న సమయం. వచ్చేటప్పుడు అంతా కూడా ఆ నీళ్ళల్లో మనం అక్కడ చూసినట్లయితే చక్కగా ఆరెంజ్ కలర్ లైట్ వేసినట్టే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఆకాశం అంతా కుంకుమ చల్లినట్లుంది అని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. అయితే సుదీర్ఘ కాలము భర్త ఇంటికి రాగానే, అంటే భర్తలు ఒక్కొక్కసారి క్యాంపులకని, తీర్థయాత్రలకని ఎక్కడికైనా వెళ్తారు కదా. సో వచ్చి రావడంతోనే చక్కగా భార్య తయారయ్యి కుంకుమతో అలంకరించుకొని ఉంటుందంట. సో ఆ భర్త సుదీర్ఘ కాలం ప్రవాసంలో ఉండి తిరిగి వచ్చిన భర్త భార్య ముఖము ఎర్రని కుంకుమతో అలంకరించును. అయితే పూర్వకాలంలో అలా ఉండేవన్నమాట అన్నీ కూడా. భార్య వెళ్ళేటప్పుడు భర్త బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు భార్య చక్కగా సాగనంపి బొట్టు పెట్టి పంపించడము, రాగానే మళ్ళీ భార్య ఎదురు రావడము, మళ్ళీ కుంకుమతో అలంకరించడము, ఇలా ఉండేవి. సో ఆ భార్య ముఖం ఎర్రని కుంకుమతో అలంకరిస్తారంట భర్త. అట్లే సుదీర్ఘ కాలము ప్రతీక్షించు ఈ శరశ్చంద్రుడు తూర్పు దిక్కు ముఖం ఎర్రని రంగుతో అలంకరించెను. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సుదీర్ఘ కాలం అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే, కృష్ణుడు ఒక శరత్కాలం మిస్ అయ్యారు కదా. దేని వల్ల మిస్ అయ్యాడు? ఈ గోవర్ధన పర్వతం ఈ హడావిడి జరిగింది, అక్కడ మనకి ఇంద్రుడు కొంత వీళ్ళని కష్టపెట్టాడు కాబట్టి
కొంత సమయం ఎక్కువైపోయింది. సో ఆ సుదీర్ఘ కాలంలో ప్రతీక్షించినప్పుడు ఆ యొక్క తూర్పు దిక్కులో ఎర్రని చంద్రుణ్ణి చక్కగా అలంకరించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. చాలా కాలం 1 yearకి ఒక్కసారి శరత్ చంద్రిమ అనేది వస్తుంది, ఆ పూర్ణిమ. సో ఆ శారద పూర్ణిమ సౌందర్యాన్ని ఇక్కడ ఎర్రని రంగుతో పోలుస్తూ చాలా చక్కగా ఉండింది అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఆ తర్వాత ఏమైపోయిందంటే చంద్రోదయం అంటే ఎందుకు కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టం అంటే, చాలా చక్కగా ఇక్కడ వెన్నెల ఉంటుంది. ఆ వెన్నెల్లో నాకు గోపికలతో నృత్యం చేయాలని ఒక కోరిక ఉంది. ఎవరికి? కృష్ణుడికి. సో అది కామవాంఛ కాదు, వాళ్ళ యొక్క భక్తికి మెచ్చి వాళ్ళకి వరాలు ఇచ్చి అలా వాళ్ళతో నృత్యం చేసి వాళ్ళని సంతోషపెట్టాలి అని మనం నిన్న చదువుకున్నాం. భౌతికంగా ఏంటి, ఆధ్యాత్మికం ఏంటి అనేది మనం చదువుకున్నాం కదా. సో ఆ చంద్రోదయము గోపికలతో కలిసి నృత్యం చేయాలనే వాంఛ కృష్ణుల్లో ఎక్కువ అవుతుందంట. ఇంకా వనాలు ఎలా ఉన్నాయంటే, వనాలన్నీ కూడా చక్కగా పుష్పాలు విరజిల్లి చక్కని వాతావరణమై శీతలంగా ఉల్లాసంగా, ఎక్కువ చలి లేదు, ఎక్కువ వేడి లేదనమాట. చక్కగా మనము మన దేహానికి సరిపడేటట్లు చాలా వాతావరణం చక్కగా ఉండి ఉల్లాసకరంగా, అంటే వాతావరణం చక్కగా ఉన్నప్పుడు మనకి మనసులో చాలా సంతోషం వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు బాగా మబ్బులు వేసేసి వాన పడుతున్నప్పుడు తొలకరి జల్లులప్పుడు మనకి బాగా సంతోషం వేస్తుంది. ఓ పకోడీలు వేసుకొని తినొచ్చు, టీ తాగొచ్చు, కాఫీ తాగొచ్చు, వేడి వేడి పానీయాలు తీసుకోవచ్చు, అలా కొద్దిగా ఆనందిస్తాం. కానీ తర్వాత ఎవ్రీడే అదే అనేసరికి మనకు సూర్యుడిని చూడకపోతే అసలు ఉండలేమన్నమాట. ఇలా ఇక్కడ మంచి వాతావరణం ఏర్పడినప్పుడు మంచి సువాసనలు వస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, పుష్పాలన్నీ కూడా చక్కని మొక్కలన్నీ బాగా నీళ్లు తాగి తాగి మంచి పుష్పాలని విరబూసేటట్టు చేశాయి. సో ఈ ఆకర్షణ ఎప్పుడైతే చంద్రుడు, మనం భగవద్గీతలో చదువుకున్నాం కదా, చంద్రుడు ఏమిస్తాడు అని అంటే ఒక రసాన్ని ఇస్తాడంట, కూరగాయలకు కానీ పళ్ళకు కానీ. ఒక మంచి సువాసన అనేది చంద్రుడు పడినప్పుడే ఆ పువ్వులు వికసించి మంచి వాసనను వెదజల్లు. సో నేను ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మీకు, రాత్రిపూట పుష్పాలు విచ్చుకునేవి ఒక 2 పేర్లు చెప్పండి అన్నాను. మీకేమైనా తెలుసా? విరజాజులు, పారిజాతాలు కూడా మాతాజీ, సన్నజాజులు, మల్లెపూలు. ఎస్, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మల్లెపూలు అనుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇవి ఏమంటారు, పారిజాతాలని చెప్పారు. పారిజాతాలన్నీ రాత్రిపూట చక్కగా విచ్చుకొని మంచి సువాసన వెదజల్లుతూ తెల్లారేసరికి మనకి ఇంకా చెట్టు మీద ఉండవు, నేల రాలిపోతాయి. సో బ్రహ్మకమలం కూడా ఎంత మంచి వాసన వస్తుంది. ఈ రోజుల్లో ఇవన్నీ దేవతా పువ్వులు అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచానికి ఎవరో పట్టుకొచ్చారు ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా రాత్రిపూట ఎందుకు ఇచ్చుకుంటున్నాయి అంటే, ఇప్పుడు కలువ పువ్వులు ఉన్నాయి. కలువ పువ్వుల్లో కొన్ని రకాలు ఉంటాయి, అంటే తామరలు. ఇవి పింక్ తామర ఉంటుంది కదా, అది మామూలుగా పద్మము అంటారు. అది సూర్యుడిని చూస్తే విచ్చుకుంటుంది. కానీ తెల్ల కలువలు చంద్రుడిని చూస్తే సో ఇవన్నీ వికసించాయంట. ఈ పుష్పాలన్నీ చక్కగా వికసించి 1000 రెట్ల ఆకర్షణ పెంచేసాయంట. ఎందుకు పెంచాయి ఇవన్నీ? కృష్ణుడు వేణువు ఊదాడంట. వేణునాదం వినగానే ఇదంతా ఫస్ట్ ప్రకృతి సౌందర్యవంతంగా అయిపోయింది. గోపికలందరూ సహజంగానే కృష్ణుని సౌందర్యం చేత ఆకర్షితులై వారు ఇప్పుడు వేణునాదం వినగానే కృష్ణుని ఇంద్రియ తృప్తి చేకూర్చుటకు వారు ఆయన పట్ల కామమోహితులైరి. సో వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుని యొక్క అందానికి ఆకర్షితులు అయి ఉన్నారు ఆల్రెడీ. కృష్ణుని రూపం తెలుసు, కృష్ణుడు ఏ విధంగా తయారయ్యాడు అవన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు. సో వీళ్ళందరూ వేణునాదం వినగానే ఏమైపోయిందంటే తమ తమ పనులన్నీ వదిలిపెట్టేశారట. లేదు ఇంకా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, పిల్లలందరూ సపోజ్ యాన్యువల్ డే ఉంది, మన పేరెంట్స్ని కూడా పిలిచారు, కాస్త లేట్ వెళ్ళడానికి పిల్లలు ఇష్టపడరు. మీరు అర్థం చేసుకున్నారో లేదో, మనం టైంకి వెళ్ళిపోవాలి. మనం కూడా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేసామంటే
మనం కొంచెం లేట్ అయ్యాము. పైన మేడ మీద జరుగుతుంది కథా కీర్తన్. మనకు కొంత దూరంలోనే ఆ కీర్తన వినిపిస్తుంది. అప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది మనకి, ఇంకా మనస్సు చాలా వేగంగా పరిగెడుతుంది. మన బాడీ సహకరించినా సహకరించకపోయినా అన్నీ వదిలేసి కూడా పరిగెత్తి అదే విధంగా గోపికలందరూ కూడా ఈ చంద్రోదయం సమయం ఎటువంటిది అంటే, ఆవు నుంచి పాలు పితుకుతూ ఉంటారు, పిల్లలకి స్తన్యం ఇస్తారు. ఆ సమయంలో అందరికీ కూడా డిన్నర్ చేసే టైం అన్నమాట. సో భోజనాల వేళ అందరు కూర్చుని ఒక దగ్గర, సో అందరూ ఏవో ఒక పనుల్లో వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు. సో ఇక్కడ వంశీవటం స్థలం దగ్గరికి కృష్ణుడు వచ్చేసి అక్కడ, అంటే యమునా నది తీరంలో అన్నమాట, చక్కగా వచ్చి వేణునాదం మొదలుపెట్టేసరికి ఇక్కడ ఫస్ట్ వాతావరణం చాలా చక్కగా ఆహ్లాదభరితంగా తయారైపోయింది. ఆ తర్వాత ఈ గోపికలందరూ వాళ్ళ మనసు ఇంకా ఆగట్లేదు అనమాట. ఆగకుండా ఏం చేశారు, పరిగెత్తేటప్పుడు కొందరు కమ్మలు జారిపోయినాయి అంట, కొందరు కొంగులు జారిపోయినాయి అంట, కొందరు బట్టలు జారిపోయినాయి అంట, కొందరు గోపికలు పాలు పితుకుతున్నారంట గోవుల దగ్గర, వదిలేశారంట అక్కడే. కొందరేమో పితకడం అయిపోయి పొయ్యి మీద పెట్టి, పొయ్యి మీద పెడితే పాలు తొందరగా పొంగిపోతూ ఉంటాయి కదా, సో అవి పొంగేదాకా కూడా ఆగకుండా, కాగబెట్టేదాకా కాకుండా, అది పొంగిపోయినా పర్వాలేదు ఏమన్నా, కానీ కృష్ణుడు వేణు ఊదాడు, మేము పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవాలి అని అందరు పరిగెడుతున్నారంట. పసిపాపాలకి పాలు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతున్నారంట. కొందరు కుటుంబంలో భోజనాలు వడ్డిస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు, గోపికలు అన్నమాట. సో మధ్యలో అన్నీ వదిలేసి వేణుగానం చేయి స్థలానికి వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారు. సో కొందరు తమ భర్తలకు భోజనం వడ్డిస్తున్నారు, మరికొందరు తామే భుజించుచుండేది, కానీ తాము భర్తలు వడ్డించుటకు గాని తాము భుజించుటకు లెక్క చేయక వెంటనే వారు కృష్ణుని చేరుకొనిరి. సో ఇదంతా కూడా ఇంత పరుగుల్లో జరిగిందనమాట. సో కొందరు తమ ముఖాల్ని సుగంధ తైలాన్ని అలుక్కొని సుందర వస్త్రాలు ధరించి కృష్ణుని వద్దరికి వెళ్ళదలిచిరి. ఇంకా ఈ సమయం అనేది వాళ్ళకి తెలుసు కృష్ణుడు వస్తాడని. సో మనకు కూడా ఒక ఫంక్షన్ ఉంటే ఎలా తయారవుతూ ఉంటాం కదా, ఎంతసేపు అయినా కానీ ఆ తయారవడం అనేది ముగించదన్నమాట. అదే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు గోపికలందరూ కూడా ఇంకా ఎక్కువగా సుందరంగా తయారవ్వాలి. కృష్ణుడు వాళ్ళ లవర్ కదా, సో లవర్ కోసం వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా వెళ్తారు ప్రేయసి, ఆ విధంగా అన్ని తయారయ్యి మంచిగా చేసుకుని సుగంధ ద్రవ్య అలంకరణ, వస్త్రాలంకరణ పూర్తి చేయకుండానే పరుగులెత్తారు. అవన్నీ చేసుకుంటూనే ఉన్నారు వీళ్ళు, కానీ అవి సగం అలంకరణలో వదిలేసి కొందరు ఎలా చేశారంటే ఉత్తరీయము అంతరీయం, అంటే పైన వేసుకునేది కింద వేసుకునేది కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోలేదంట. అంటే ఇప్పుడు లంగా ఓణి ఉందనుకోని, ఓణి కింద కట్టుకొని లంగా పైన అలా ఈ గందరగోళంగా వాళ్ళకి ఇంకా చేతులు కాళ్ళు ఆడట్లేదన్నమాట. ఆడకుండా వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ అలా వెళ్ళారంట. సో గోపికలందరూ తమ తమ స్థలాల్ని వదిలిపోవచ్చుండగా ఇప్పుడు భర్తకి వడ్డిస్తున్నప్పుడు వడ్డిచ్చేది మధ్యలో వదిలిపెట్టేసి భార్య పరిగెడుతుంటే భర్తకి ఎలాగుంటుంది చెప్పండి. అది కూడా కృష్ణుడి కోసం. అయితే తండ్రులు ఉంటారు, తర్వాత కొందరు, ఇప్పుడు మనము తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడే పిల్లలు ఉంటారు, భర్త మీద ఆధారపడే వాళ్ళు ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు అయిపోతే గోపికలు వాళ్ళు కొడుకుల మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా తండ్రులు, అన్నలు, భర్తలు పోవద్దని నిషేధిస్తున్నారంట. అయినా కానీ ఎవ్వరి మాటల్ని వాళ్ళు లెక్క చేయలేదన్నమాట. మాకు వచ్చేదే సంవత్సరానికి ఒక్కరోజు కృష్ణుడితో నృత్యం చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ కృష్ణుడి వైపుకే పరిగెడుతున్నారు. ఒక వ్యక్తి కృష్ణుడి వైపు ఆకర్షితునైనప్పుడు, కృష్ణ చైతన్యంలో పూర్తిగా నిమగ్నమైనప్పుడు ప్రాపంచిక విద్యలను అత్యవసరములైనప్పటికీ ఏమాత్రము లక్ష్య పెట్టడు. ఇప్పుడు చూడండి, చిన్న పిల్లలకి స్తన్యం అంటే తల్లి పాలు ఇచ్చే సమయంలో కూడా పిల్లవాడిని వదిలిపెట్టి పరిగెత్తింది అంటే పిల్లవాడు భౌతిక ప్రపంచానికి ఉండేవాడు. ఆమె ఈ విద్యుత్ ధర్మాల్ని ఎంత నిర్వర్తించినను కృష్ణుడి కోసం అనేసరికే వెళ్ళిపోతారనమాట, అన్నీ వదిలేసి. సో కృష్ణ చైతన్యము అంటే కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించడము, కృష్ణుడి గురించి చేయడము అనేది చాలా శక్తివంతమైనది అని చెప్తున్నారు. చాలా శక్తి అన్నమాట, అంత శక్తి ఉంటుంది.
అని వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ శ్రీల రూప గోస్వామి ఏమన్నారంటే ఒక సుందరమగు పద్యాన్ని రచించారంట. దానిలో ఒక గోపిక మరొక గోపికకు ఇట్లు హితువు చెప్పును. ప్రియమైన నెచ్చెలి, నీవు భౌతిక సమాజపు సహచర్యమును, మైత్రిని, ప్రేమను అనుభవించదలిచినచో వేణువు వాయించు. పూర్ణచంద్రుని కాంతితో దగదగ మెరిసిపోతున్న పెదవులతో యమునా తీరమున నిలబడి ఉన్న మందహాస సుందరుడగు ఆ గోవిందుని చూచుటకు వెళ్ళకుము. చాలా డైరెక్ట్ గా చెప్పేశారనమాట. ఇక్కడ ఒక ప్రియురాలు అంటే ఒక గోపిక ఇంకో గోపికకి ఏం చెప్తుందంటే, ప్రియమైన నా స్నేహితురాలా, నీకు గనక ఈ ఇక్కడే ఉండిపోవాలి, భౌతిక సమాజంలో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి, ఒక ప్రేమను అనుభవించాలి, లేదా ఇక్కడే ఉండిపోవాలని నీకు అనిపిస్తే కనుక నువ్వు మర్చిపో. ఏం మర్చిపో అని చెప్తుంది? ఆ వేణువు, ఆ యొక్క అధరాలు, ఎవరు ఆయన? గోవిందుడి యొక్క అధరాలు పూర్ణచంద్రుడి కాంతిలో వేణువు ఊదేటప్పుడు నువ్వు చూసేది మిస్ అయిపోతావు. అది నీకు కనిపించదు. ఇంకా నీకు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళు అన్ని వదిలేసి, లేదు అంటే అది చూచుకోవడం అనేది నీకు కుదరదు అని చెప్తుంది. కృష్ణుని మందహాస సుందర వదన మోహితులైన వారు భౌతిక సుఖంలో ఎడల ఆకర్షణ కోల్పోదురని శ్రీల రూపగా స్వామి పరోక్షంగా ఈ పద్యంలో ప్రకటించుచున్నారు. కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో పురోగతికి ఇది ఒక పరీక్ష. ఇది నిజంగా ఒక పెద్ద పరీక్ష. యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ కంటే ఇంకా పెద్దదన్నమాట. సో ఆల్వేస్ మనం ఈ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట. సో లైఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రిపరేషన్, డెత్ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్తారనమాట. సో ఈ లైఫ్ అంతా కూడా మనము డెత్ ఫేస్ చేయడానికే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఎటువంటి డెత్ కావాలి మనకి అంటే అంత్యకాల నారాయణ అనుకుంటూనే మనము పోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఏమంటారంటే, ఈ ఎక్కడైతే ఈ సుఖాలు, భౌతిక సుఖాల ఆకర్షణ కలుగుతుందో అక్కడ మనము భగవంతుడిని తలుచుకోలేము. సో ఈ ఆకర్షణ కోల్పోదరు. ఎప్పుడు కోల్పోతాం మనము? కృష్ణుడి గురించి. ఇప్పుడు కథా కీర్తన ఉంది, గుడిలో ఒక పూజ జరుగుతుంది, ఈ సమయానికి వెళ్ళాలి అని మనకు అనుకున్నప్పుడు భౌతిక ప్రపంచంలో ఏమి జరిగినా అన్నీ వదులుకొని వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. అయితే కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇది ఒక పరీక్ష లాంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారనమాట. అది నిజంగానే మనకు ఒక పరీక్ష. చూడండి, అక్కడ వంట చేసుకుంటూ ఉండాలి. వంట అనేది కంపల్సరీ మనకి. మన ఇంట్లో వాళ్ళందరి కోసం కూడా ఇక్కడ క్లాస్ జరుగుతుంది. సో రెండిట్లో చాయిస్ ఏది అని అంటే మనకి క్లాస్ అనే అనిపిస్తుంది. కానీ మనము సరే రెండు చేద్దాము, ఇది కూడా కరెక్ట్ చెయ్యాలి కదా అనుకొని వంటింట్లో పెట్టుకొని విన్నంతనే కొందరికి, మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటుంది, కొందరికి ఇష్టం ఉండదు. కొందరు హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళకి తెలియకుండా వింటూ పని చేసుకుంటారు. ఇక రకరకాలుగా అన్నమాట. ఇవన్నీ మనకి కృష్ణుడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి, వెళ్ళకూడదు అనేది ఒక పరీక్ష. సో వారు కృష్ణుని వద్దకు పూజాలకు కన్నులు మూసుకొని, ఇప్పుడు కొందరు భర్తలు ఎలా ఉంటారన్నమాటే, కొందరేమో పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతుంటే సరే కృష్ణుడితో కాసేపు అయ్యాక నృత్యం చేసి వస్తుంది కదా, ఎక్కడికి అని చెప్పకుండా కూడా వెళ్ళిపోయింది అని కాసేపు కోపం తెచ్చుకుని మళ్ళీ శాంతంగా ఉంటారు. కానీ కొందరు ఎలా అంటే ప్రళయ రుద్రుల్లాగా ఎగురుతూ ఉంటారనమాట. చాలా మంది మన కృష్ణ చైతన్యంలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఒక ఆవిడ చెప్పుద్ది ఏమంటే, అసలు ఆయన యాత్రకని ఎప్పుడైనా వెళ్తే, గుడికి వెళ్తే ఆవిడ ఇంట్లో లేకుండా ఉంటే అన్నం తినడంట, నీళ్లు తాగరంట, అట్లే కూర్చుంటారంట. ఎన్ని రోజులు ఉంటారులే, ఫస్ట్ టైం ఇట్లా చేశారు 2 days, తర్వాత ఆయనే తింటారు ఆకలేసినప్పుడని. ఒకసారి 5 రోజుల యాత్రకు వచ్చింది, 5 రోజులు ఆయన తినలేదంట. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి భార్యకి? ఎంత కష్టం కదా. సో ఆమె ఎవరో ఫ్రెండ్ కూతురు బర్త్డే అని అదని ఇదని అన్ని అబద్ధాలు చెప్పి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఆమె కొనసాగుతుంది. గ్రేట్ అనమాట. సో అట్లా అడుగడుగున ఒక్కొక్క పరీక్ష కొందరికి ఉంటుంది, మనకు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. సో కొందరు భర్తలు ఏంటంటే ఈ గోపికల్ని రూమ్లో పెట్టి తాళం వేశారంట. అలా కూడా జరిగిందనమాట. సో ఈ వాళ్ళకి ఇంకా రూమ్లో పెట్టి తాళం వేస్తే వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు చెప్పండి? ఏం చేయగలుగుతారు వాళ్ళు? ఇప్పుడు వాళ్ళైతే తాళం ఇరగొట్టి, తలుపులు ఇరగొట్టి నువ్వెవర్రా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు కదా, అవునా కదా? మాతాజీ
చాలా వరకు వింటున్నాం. అంటే మన కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే వాళ్ళు చేయకపోవచ్చు. కానీ ఆ రోజుల్లో అలా చేసేవారు కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళెప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండడం అనేది కాదు. అత్తమామల దగ్గర ఒక సంఘంలో మంచిగా ఉండేవాళ్ళు. సో, వాళ్ళు రూమ్‌లో పెట్టి తాళమేస్తే వీళ్ళేం చేసేవారంట, కృష్ణుడిని ఇంతకుముందు చూసున్నారు గదా వాళ్ళు. సో, కృష్ణుడి యొక్క దివ్య సౌందర్యంనే తలుచుకునేవారంట. హృదయానికి దగ్గరగా అయ్యేటట్టు ఆ సౌందర్యాన్నే తలుచుకుంటూ, అదే లోకంలో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళంట. సో, నిర్బంధమున ఉన్న గోపికలు స్వయంగా కృష్ణుని వద్దకి పూజారై, అందువలన వాళ్ళు సంపూర్ణ యోగులై అతనిని ధ్యానించసాగిరి. ఇప్పుడు ఒకసారి పోనిస్తే గనుక వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఆట, నృత్యము, కృష్ణుడితో ఎంజాయ్ చేయడం అవన్నీ ఉంటాయి. కానీ మానసికంగా వాళ్ళేం చేశారు? కృష్ణుడి దగ్గరికే వెళ్ళిపోయారనమాట. కృష్ణుడితోనే ఉన్నట్లు అంటే యోగులే అట్లా చేయగలుగుతారనమాట. అందరూ చేయలేరు. సో, యోగిలో అంటే మహాభక్తి స్థలంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి కృష్ణుడినే ఇంకా ధ్యానిస్తూ ఉన్నారంట. సో, జీవులు బద్ధ స్థితిలో కామ్యకర్మ ఫలం 2 విధాలుగా ఉంటాయంట. ఒకటేంటి అంటే నిరంతరము పాపకర్మము చేయుచున్న బద్ధజీవి వాని ఫలితంగా కష్టాలు పొందును. పుణ్యకర్మలు ఆచరించిన తత్ఫలితంగా భౌతిక సుఖాన్ని పొందును. భౌతిక సుఖమందు గాని భౌతిక కష్టమందు సుఖ దుఃఖములు అనుభవించువాడు భౌతిక ప్రకృతిచే బద్ధుడగుచున్నాడు. సో, మనం చిన్న పుణ్య కార్యాలు అంటే ఏదో అన్నదానాలు అవి ఇవి చేసి ఉన్నాము. టైంకి పూజ చేసుకున్నాము. మనం విద్యుక్త ధర్మాల్ని నిర్వర్తిస్తూ కొందరు చూడండి టైం టేబుల్ ప్రకారం ప్రొద్దున్నే ఎంత హెల్త్ బాగున్నా బాగలేకపోయినా లేస్తారు. వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఒక టైంకి అన్నీ అయిపోవాలనమాట. బ్రేక్‌ఫాస్ట్ 7:30, 8 అంటే 8కి అయిపోవాలి. సో, ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది వాళ్ళ క్రమం తప్పకుండా జరుగుతుందది. కానీ భగవంతుడి కోసం మాత్రం పెద్దగా సమయం ఇవ్వరు అనమాట. అదే కృష్ణ చైతన్యవంతులు కాసేపు భోజనం లేట్ అయినా పర్వాలేదు. నేనిక్కడ జపం జేసుకోవాలి. నేనిక్కడ మంగళారతి చెయ్యాలి. ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమని మనము ఆలోచిస్తాం. సో, వాళ్ళకి కూడా కొంచెం పుణ్యం అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు సూర్యరశ్మి ఇక్కడ కంపారిజన్ ఎలా ఇస్తారంటే, సూర్యుడి దగ్గర నుంచి వచ్చే వెలుతురు మనకి డే లైట్ అంతా గూడా సూర్యుడి దగ్గర నుంచే వచ్చేది. సో, సూర్యుడు ప్రకాశంతో ఎలా ఉంటాడో ఆ వేడి అండ్ వచ్చే కిరణాల్లో గూడా సూర్యుడి నుంచే వచ్చాయి కాబట్టి అవి 2 సమానమే అని చెప్తారు. అంటే నెమ్మదిగా వాళ్ళు సూర్యుడు యొక్క వేడి దగ్గరికి వెళ్తారు. నామాభాస అంటారు దీన్ని. అంటే మామూలు భక్తి చేస్తే గూడా ఆ యొక్క ఫలితం అనేది పుణ్యము దొరుకుతుంది. సో, దుఃఖంలో దుఃఖాలు గూడా ఆ యొక్క ఫలితం గూడా దొరుకుతుంది కాబట్టి, సో, ఈ కష్టాలు, ఈ సుఖాల్లోనే ఇలా బద్ధజీవుడు అంటే కండిషన్ సోల్ అనమాట. సో, వాళ్ళందరూ ఇక్కడ వాళ్ళందరూ అంటే మనం కూడా అనమాట. కృష్ణ చైతన్యంలో లేని వాళ్ళు. ఆ బద్ధజీవన ప్రకృతి చేత ఇందులోనే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. భౌతిక ప్రకృతిలోనే బద్ధుడవుతాడు. ఇంకా వేరే ప్రపంచానికి మనం ఏదైతే గోలోకం అనుకుంటున్నామో, ఇంకా వేరే ప్రపంచానికి వేరే యొక్క ఈ దేహం ఎటువంటి దేహం అంటే ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని కావాలి అని వాళ్ళెప్పుడు కూడా కోరుకోరు అని చెప్తున్నారనమాట. సో, కృష్ణుడున్న స్థలానికి చేరిన గోపికలు వివిధ వర్గముల నుండి వచ్చినవారు. చాలా వరకు గోపికలు కృష్ణుని శాశ్వత సహచారిణులు. అంటే శాశ్వతం అంటే ఏంటి అర్థము అనంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో, భౌతిక లోకంలో. ఇప్పుడు మనమందరం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాము. అయితే మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నుంచి వచ్చామా అంటే ఏం ఆన్సర్ చెప్తారు మీరు? హరే కృష్ణ. కృష్ణుడి దగ్గర నుంచి మనం వచ్చామా అని అడుగుతున్నాను నేను. ఎస్ మాతాజీ, కృష్ణుని దగ్గర నుంచి వచ్చాం. కృష్ణుడి దగ్గర నుండే వచ్చాం మనము. ఎప్పుడో వచ్చేసాము. కానీ ఇక్కడే దొర్లుతున్నాం అనమాట. మనం ఇంకా కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన ఇప్పుడొస్తుంది. ఎప్పుడొస్తుంది? కృష్ణ చైతన్యంలోకి చేరుకోవడానికి మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుందనమాట. సో, కృష్ణుడి స్థలాన్ని గోపికలు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే, వాళ్ళంతా గూడా ఎవరో కాదు. కృష్ణుడి దగ్గర నుండే వచ్చారు. కృష్ణుడు వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడూ ఒంటరిగా రాడంట. కృష్ణుడు
వాళ్ళ గోపికల్ని ఋషుల్ని అందరినీ కూడా ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచానికి తీసుకుని వస్తారు. సమాజయుక్తంగా వచ్చి వాళ్ళందరూ భక్తి చేసి మన బద్ధజీవులమైన మనకి భక్తి నేర్పించి అప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో మనం గోపికలతోని ఎప్పుడైనా సామాన్య ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడూ పోల్చుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు వేరే వేరే వర్గానికి చెందిన వారై ఉంటారు అక్కడ రజస్ భూమిలో, అంటే గోకులంలో అక్కడ ఉంటారు వేరే వేరే వర్గాలకి చెందిన వారు గోపికలందరూ కూడా. కానీ వాళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే కృష్ణుడికి శాశ్వత సహచారిణులు. అంటే కృష్ణుడు ఎన్ని రూపాలు, లైక్ భగవంతుడు ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తితే అన్ని అవతారాల్లో వీళ్ళు గోపికలు ఏదో రకంగా వస్తూ ఉంటారు. అర్థమవుతుందా మీకు? అంటే దే ఆర్ పర్మనెంట్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ టెంపరీ. మనం టెంపరీ, మన ఆత్మ అనేది పర్మనెంట్, కానీ మన భౌతిక దేహం అనేది టెంపరీ అన్నమాట. అంటే అశాశ్వతము. మనం శాశ్వతం కాదు, కానీ గోపికలు కృష్ణుడికి శాశ్వత సహచారిణులు. అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు సేవ చేసేవాళ్ళు. ఎక్కడ? ఆధ్యాత్మిక లోకంలో, భౌతిక లోకంలో. కానీ భౌతిక లోకంలో దేవతలు గోపికలకి తెలియదు అనమాట. ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. కృష్ణుడు అందంగా ఉన్నాడు, అతను దేవాది దేవుడు అని కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. సో అందుచేత ఇక్కడ బ్రహ్మ సంహితలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఆనంద చిన్మయ రస ప్రతిభావితావి అని అన్నారంట. అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమున కృష్ణుని సహచారిణులు, ముఖ్యంగా గోపికలు కృష్ణుని ఆనంద శక్తి స్వరూపిణులు. సో వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుని ఆనందంగా ఉంచడానికి వచ్చేవాళ్ళంట. సో శ్రీమతి రాధారాణి ఎవరు అంటే ఆమె ఒక లాహిని శక్తి అంటారు. హ్లాదిని శక్తి అంటారు. అంటే ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ, పాజిటివ్ ఆఫ్ కృష్ణ అన్నమాట. కృష్ణలోని ఒక శక్తియే శ్రీమతి రాధారాణి. ఆమె ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఆనందంగా కృష్ణుని ఉంచడానికి చూస్తూ ఉందంట. ఆ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క విస్తృత రూపాలే గోపికలు. సో అందుచేత ఏంటి, రాధారాణి యొక్క విస్తృత రూపాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనము రకరకాల రూపాలు లాగా విస్తరించి ఉండడం అన్నమాట. ఇప్పుడు రాస్లీల మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంతోమంది గోపికలు ఉంటారు రజభూమిలో. ఒక్కొక్క గోపికతోని కృష్ణుడు డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. దేవతలు అందరు చూస్తూ ఉంటారు. అది ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక్కడే కృష్ణుడు ఇక్కడ రజభూమిలో. కానీ నృత్యం చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ప్రతి ఒక్కరు, అంటే ఏంటి, ఒక కృష్ణుడిలోంచి ఇంకో కృష్ణుడు అలా చేయగలుగుతాడు. అది ఒక కృష్ణుడి యొక్క లీల. అదేవిధంగా శ్రీమతి రాధారాణి విస్తృత రూపాలే గోపికలు. వీళ్ళందరూ మనం కూడా రాధారాణి యొక్క అంశాలే అన్నమాట. కృష్ణుడు లోపల ఉండేది ఆంతరంగిక శక్తి రాధారాణి. హరే కృష్ణ అంటున్నాం కదా. హరే అంటే ఎవరు కదా, ఆంతరంగిక శక్తి రాధారాణి అన్నమాట. రాధారాణి యొక్క అంశాలే గోపికలు. మనం కూడా రాధారాణి యొక్క అంశాలే అన్నమాట. కృష్ణుడు అంశాలే మనమని భగవద్గీతలో చదువుకున్నాం. అంటే రాధారాణి అంశాలే అన్నమాట. అంటే ఏంటి, శాశ్వతంగా కృష్ణుడి దగ్గర ఉండే సహచారిణులు. వాళ్ళు చాలా భక్తి చేస్తారన్నమాట. మనము అంశ అయినప్పటికీ కూడా భౌతిక లోకంకి వచ్చాక ఈ త్రిగుణాల వలయంలో చిక్కుకొని ఉండి మనము శుద్ధ భక్తులం ఇంకా కాలేకపోతున్నాము, కానీ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అది వాళ్ళు ఆల్రెడీ శుద్ధ భక్తులు అన్నమాట. సో ఇక్కడ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క విస్తృత రూపాలు వాళ్ళు. అయితే కృష్ణుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్న తన దివ్య లీలలు చూపదలిచినప్పుడు కృష్ణుని శాశ్వత సహచరులే కాక భౌతిక ప్రపంచం నుండి ఆ స్థాయికి ఎదిగిన వారును కృష్ణుని చేరుదురు. సో భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా రాధారాణి యొక్క స్థాయి, అంటే వీళ్ళ గోపికల యొక్క స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు అప్పుడు కృష్ణుణ్ణి మనం చేరుకోగలుగుతామని క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో భౌతిక ప్రపంచంలో కృష్ణుని లీలలు ఎన్నో పాల్గొన్న గోపికలు సాధారణ మానవ దశ నుండి పరిణితి పొందిన వారే. వాళ్ళు ఒకప్పుడు మానవులే,
మామూలు వాళ్ళే, కానీ ఆ భక్తి వల్ల వాళ్ళు కృష్ణ ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ ధ్యానం ఎక్కువ చేయడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క కర్మఫలం పూర్తిగా విముక్తి పొందారు అని చెప్తున్నారు. సో కృష్ణుని చూడలేకపోతున్న తీవ్ర తాపరంతో వాళ్ళు సకల పాప కర్మ ఫలాల నుండి విముక్తులను చేసినది. కృష్ణుని పరోక్షంగా అతని ఎడల వారి దివ్య ప్రేమకాలం నుండి సకల భౌతిక పాప పుణ్య కర్మలను కర్మ ఫలాలను దివ్యత్వం కలిగించింది. బద్ధజీవుడు తన పుణ్య కర్మ ఫలమును వల్ల గాని పాపకర్మ వల్ల కానీ జనన మరణంకు గురి అగును. కానీ కృష్ణుని ధ్యానించు గోపికలు జనన మరణ స్థితుల రెండిటిని అధిగమించి పవిత్రులై కృష్ణుని ఆనంద శక్తి చే ఇదివరకే విస్తరింపబడిన గోపికల స్థాయిని అందుకొందరు. కృష్ణుని ఎడల పరకీయ శృంగారంలో ప్రేమతో మనస్సు లగ్నం చేసిన గోపికలందరూ భౌతిక కామ్య కర్మఫల నిధూరులయ్యిరి. అంటే వీళ్ళు భౌతికంగా దేహం ఉన్నప్పటికీ ఏ విధంగా ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఇంతకుముందు గోలోకం నుండి వచ్చిన సహచర్యులే కాబట్టి వాళ్ళు ఏది చేసినా అది తప్పు దృష్టితోని మంచి భక్తులు ఎవరు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరు కూడా చూడకూడదు అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో కృష్ణుని ఎడల పరకీయ శృంగారం ప్రేమతో మనసు లగ్నం చేసిన గోపికలందరూ భౌతిక కామ్య కర్మ ఫల దూరిదాయి. అంటే భౌతిక కామ్య కర్మలు ఏవైతున్నాయో వాటి నుండి దూరం అయిపోయారు వాళ్ళు. ఎప్పుడో విశుద్ధ భక్తి వచ్చేసింది వాళ్ళకి. సో వాళ్ళకి ఎట్లాంటిది అంటే త్రిగుణాత్మక అయిన భౌతిక దేహం కూడా త్యజించిరి. ఎప్పుడైతే త్రిగుణాలలో మనం పడిపోయామో, అంటే త్రిగుణాలు అంటే సత్వరజ తమో గుణాలు, అవునా? సత్వగుణంలో ఉంటే ఓకే ప్రార్థన చేయగలుగుతాం, కానీ రజోగుణంలో ఉండేది ఏంటి అంటే అన్నీ నావే అని. తమో గుణంలో ఉండేది ఏంటంటే రాక్షస ప్రభావం అన్నమాట. ఏది లాక్కోవాలా ఏది చేయాలా అనేది ఉంటుంది. సో ఈ గుణాల నుండి వాళ్ళు వద్దనుకున్నారు, ఇవన్నీ వద్దనుకొని ఆ దేహాన్ని త్యజించారు, అంటే దేహాన్ని వదిలేశారు. ఇప్పుడు మనం నామం పెట్టుకుంటాం కదా, ఇది ఎక్కడిది అంటే దేవతలు అయి గోపికలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క దేహాన్ని ఆ యొక్క యమునా నదిలో వాళ్ళు త్యజించినప్పుడు ఆ యొక్క బూడిదే మనం ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాము అని చెప్తారు. అందుకనే మామూలుగా షాప్లో కొనుక్కున్నది కాకుండా బెడ్ ద్వారకా అక్కడ పోయినప్పుడు అక్కడ గుంపులుగా గోపికలు మామూలుగా ఒక్కొక్కరు కాదు, గుంపులుగా వాళ్ళు త్యాగం చేసేస్తారంట వాళ్ళ యొక్క దేహాన్ని అన్నమాట. సో అలా చేసినప్పుడు ఆ యొక్క బూడిదని మనం వేసుకుంటే కనీసం కృష్ణుడు నా గోపిక వీళ్ళ నుదుట మీద ఉంది కదా అని మనకి చూడగలిగే ఒక్క అవకాశం భగవంతుడికి మనం ఇవ్వడం అన్నమాట. సో అలా చెప్తారు. అందుకనే ఆ తిలకం కంపల్సరీ వేసుకోవాలి. మనం వేసుకున్నట్లయితే కృష్ణుడికి మనం దగ్గర అవుతున్నామని వేరే వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుంది. ఈ తిలకం పెట్టుకోవడం వలన బయటికి ఎక్కడ వెళ్ళినా, షాపింగ్ మాలే కానీ థియేటర్స్ కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఓహో వీళ్ళు ఇస్కాన్ వాళ్ళు అనేది ఒకటి ఆ ముద్రతోని మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో అలా సో రాస నృత్యంలో కృష్ణుని చుట్టూ సమావేశమైన గోపికల పరిస్థితి సుఖదేవ గోస్వామి వర్ణించుచుండగా పరీక్షణ్ మహారాజు వినెను. సో మనం ఈ కథలన్నీ కూడా భాగవతం నుండి అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. భాగవతం ఎవరు చెప్తున్నారు? సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తున్నాడు. ఎవరు వింటున్నారు? పరీక్షణ్ మహారాజు. పరీక్షణ్ మహారాజు ఎవరు అంటే పాండవుల యొక్క అందరూ పోగా మిగిలిన ఏకైక సంతానమే పరీక్షణ్ మహారాజు. సో ఆయన చక్కగా అర్జునుడికి మనవడైతాడు, అభిమన్యుడి యొక్క కొడుకు, ఉత్తర కుమారుడు అన్నమాట. సో ఈ పరీక్షణ్ మహారాజు పెద్ద అయ్యి రాజు అయ్యి చాలా మంచి రాజ్యము అంతా బాగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆయనకి వేటకు వెళ్తున్నాడు. వేటకి రాజులు ఎందుకు వెళ్తారు? సామాన్యంగా మనం చెప్పుకున్నాం ఈ స్టోరీ. ఎందుకు వెళ్తారు రాజులు వేటకి? సరదా కోసం వెళ్తారా? వేటాడడానికి మాతాజీ. అది జంతువుల నుండి ప్రజల్ని రక్షించడానికి. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే రాజులు స్వయంగా వేటకి ఎందుకు వెళ్తారని, వాళ్ళు అన్నిట్లో ప్రావీణ్యులు అయితేనే రాజులు అవుతారు. సో వేటకి ఎందుకు వెళ్తారంటే ఏదో జింక మాంసం తిందాము పంది ఇలాంటి వాటి కోసం కాదు,
ఏవైనా క్రూర మృగాలు మన లోపలికి అంటే జనం ఉండే ప్రదేశానికి వచ్చి వాళ్ళని బాధించకూడదు, వాళ్ళని వేటాడి చంపేయాలి అని చెప్పి పరీక్షిత్ మహారాజు వేటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి అడవిలో అక్కడక్కడ కుటీరాలు వేసుకొని ఋషులు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఆయనకి దాహం వేస్తుంది, వేటాడుతూ వేటాడుతూ దాహం వేస్తుంది. అయితే ఈ ఋషి ఉండే ఆశ్రమానికి వెళ్ళి ఆయన గొప్ప తపస్సులో ఉన్నాడనమాట. మంచినీళ్ళు అడుగుతాడు. రాజు ప్రపంచానికే రాజులాగా పరీక్షిత్ మహారాజ్ అంటే. సో ఆయన వినిపించుకోడు, నిమగ్నం అయిపోయాడు అనమాట పూర్తిగా తపస్సులో. అయితే ఆయన వినిపించుకోడు, ఈయనకేమో దాహం వేసేస్తుంది. అయితే నన్నే ధిక్కరిస్తావా అని చెప్పి అసలు పరీక్షిత్ మహారాజు చాలా మంచివాడని చెప్తాడు. ధర్మరాజు అంటే యుధిష్ఠిరుడు వాళ్ళ యొక్క తాత కదా అర్జునుడు, వీళ్ళంతా ఎంత ధర్మపాలన చేశారో అంతకంటే ఎక్కువ ధర్మపాలనే చేస్తున్నాడు. ఆయనకు తొందరగా కోపం రాదు, కానీ అతనికి కోపం వచ్చేసి చనిపోయిన పాము ఉంటే అతని మెడలో వేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ ఋషి మెడలో వేసి వెళ్ళిపోతే అతని యొక్క పుత్రుడు వస్తాడు తర్వాత అక్కడికి. వచ్చినప్పుడు ఆ పుత్రుడు ఎవరు ఈ పాముని ఇలా మెడలో వేస్తారా, చనిపోయిన పాముని, నా తండ్రి తపస్సు చేస్తుంటే అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చేసి ఋషికుమారుడు శపిస్తాడు పరీక్షిత్ మహారాజుని. ఇదే ఇంకొక 7 రోజుల్లో పాము కాటుతోని నీవు చనిపోతావు అని శపించేస్తాడు. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజుకి అప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట, అయ్యో నేను ఇంత తప్పు చేశాను, ఇంత భయంకరమైన తప్పు చేశాను, నా చేతిలో 7 రోజులే ఉంది, ఇంకా ఈ 7 రోజుల్లో నేనేం చెయ్యాలి అని చెప్పేసి పరిగెత్తుకుంటూ మహర్షుల దగ్గరికి వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళి ఋషుల్ని, వాళ్ళకంతా మార్గదర్శకం ఋషులే కాబట్టి నైమిసారణ్యంకి వెళ్ళి అక్కడ ఋషులు తపస్సు చేసుకునేది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు. సో వాళ్ళు చెప్తారు, నీకు ఉన్న 7 రోజుల్లో భాగవతం విను, కృష్ణుడి యొక్క చరిత్ర అంతా కూడా భాగవతం వింటే చక్కగా నువ్వు మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రావు అని చెప్తారు. సో అప్పుడు ఇంకా ఆయన అన్ని ఆస్తులు అన్నీ కూడా అన్ని కొడుకుకి అప్పచెప్పేసి వచ్చేస్తాడనమాట. ఈ లోపే అక్కడ ఋషులు దేవతలు అందరూ కూడా గుమికూడి ఉంటారు. నైమిషారణ్యం చాలా బాగుంటుంది, మీకు అవకాశం దొరికితే అందరూ వెళ్ళండి. నేను వెళ్ళాను అక్కడికి. సో ఆ చెట్టు కింద ఎక్కడైతే సుఖదేవ స్వామి కూర్చుని చెప్పాడో అది ఉంటుంది. అండ్ మన ప్రపంచానికే నడిబొడ్డు అని చెప్తారనమాట. సో ఆ మధ్యలో చక్రం ఉంటుంది, కింద నుండి నీళ్లు వస్తాయి. ఆ చక్ర స్నానం కూడా ఈ జన్మ ధన్యం అవుతుంది, చెయ్యాలి అన్నారు. సో మేమందరం చేసాం. సో అక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి కూడా ఎవరో కాదు, కృష్ణుడి యొక్క ఇన్కార్నేషన్, కృష్ణుడే అన్నమాట. సో ఆ సుఖదేవ గోస్వామి వచ్చి భాగవతాన్ని చెప్తూ ఉంటాడనమాట. సో ఇక్కడ ఈ ఇదంతా కూడా భాగవతంలోని భాగమే కాబట్టి అలా ఇచ్చారు. రాస నృత్యంలో కృష్ణుని చుట్టూ సమావేశమైన గోపికల పరిస్థితి అంటే, ఇప్పుడు కృష్ణుడి కోసం ఆకర్షితులై వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళు చక్కగా శృంగారంగా తయారయ్యారు, వచ్చారు. ఇంకా వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది, ఎప్పుడెప్పుడు కృష్ణుడి మీద పడిపోయి ఒక నృత్యం చేసాయాలి, కృష్ణుడు వాళ్ళని చుంబించుకుంటే ఒక మైమర మత్తులోకి వెళ్ళిపోవాలి అనే వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ పరిస్థితి ఉంటుంది కదా. అదంతా కూడా సుఖదేవ స్వామి చక్కగా పరీక్షిత్ మహారాజుకి వర్ణించాడంట. పరీక్షిత్ మహారాజు విన్నారనమాట. సో ఇవన్నీ విని తర్వాత ఈయన కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి మనకు వచ్చినట్లే. కృష్ణుని తమ ప్రియునిగా భావించి చిత్తశుద్ధితో అతనిపై మనస్సును కేంద్రీకరించిన గోపికలు భౌతిక జనన మరణ కాలుష్యం నుండి విముక్తులైనారని అతడు విన్నప్పుడు అతడు ఇట్లు ప్రశ్నించెను. సో ఇప్పుడు భౌతిక కాలుష్యము అని అంటే వాళ్ళకు ఒక భర్త, ఒక అత్త, మామలు, పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు. అయినా కానీ వాళ్ళందరినీ విడిచి కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చేసారు అంటే వాళ్ళు ఆ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విముక్తులయ్యారు అని చెప్పారు కదా. వాళ్ళకి అది ఆ భౌతిక ప్రపంచం నుండి ఎక్కడ అటాచ్మెంట్ అనేది లేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఎందుచేత అంటే గోపికలందరూ కూడా దివ్యమైన జన్మ వాళ్ళది. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక శుద్ధ భక్తులు, కృష్ణుడి దగ్గర నుంచి ఉండేవాళ్ళు కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చారనమాట.
సో అందుచేత ఇలా చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనకు కూడా డౌట్ వస్తుంది కదా సామాన్యంగా. ఇప్పుడు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి పుస్తకాలు చదువుతున్నాం కాబట్టి డౌట్ రాకూడదని ముందే మనం చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు అదెట్లా అంటారు మీరు? భౌతిక పరిస్థితి నుండి వారు విముక్తులాగుట ఎట్లు? ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు భర్తతోనే ఉన్నారు, పిల్లలతో ఉన్నారు, అత్తమామలతో ఉన్నారు అని పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ్ గోస్వామిని అడిగారు. మీకు అర్థమవుతుందా? హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే. సో కృష్ణుడును ఒక సాధారణ జీవి, గుణాత్మకంగా సమానులే అనే విషయము ఇక్కడ మనము పరిశీలించవలేను. సాధారణ జీవులు కృష్ణునిలో అంశలు బ్రహ్మముగాను ఉన్నారు, కాన కృష్ణుడు పరబ్రహ్మ. ఇప్పుడు మనం కూడా బ్రహ్మలు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఏంటి? కృష్ణుడి నుండే వచ్చిన అంశాలు, మమై జీవ అంశం అని చదివాం కదా శ్లోకం భగవద్గీతలో. మీరందరూ నా అంశలే, మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చేయండి అని కృష్ణుడు అంటూ ఉన్నాడు. సో ఇలా అన్నప్పుడు మనమందరము కూడా బ్రహ్మము, మనమందరము కూడా అన్ని కృష్ణుడితో సమానమని మనం అనుకోలేము. కృష్ణుడు పరబ్రహ్మ అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. కేవలం కృష్ణుడిని తలంచటం వలన భక్తుడు భౌతిక కలుష దశ నుండి విముక్త అగుట సంభవమైనప్పుడు మరి ఎవరినో ధ్యానించి ఇతరులను ఎందులకు విముక్త అగుట లేదు అనున్నది ప్రశ్న. ఒకరు భర్తను గురించి కానీ, కుమారుని గురించి కానీ, ఇతరుల గురించి కానీ తలచుచున్నప్పుడు అందరూ పరబ్రహ్మ స్వరూపులే కనుక వారు భౌతిక ప్రకృతి కాలుష్య పరిస్థితి నుండి ఎందుకు విముక్తులు అగుటలేదు? ప్రశ్న చాలా బాగుంది కదా, మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనం దేవుడి నుండే వచ్చాము, మనం కూడా బ్రహ్మలము, బ్రహ్మ స్వరూపులమే. కానీ మరి మనకెందుకు విముక్తి రావట్లేదు అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. మీకు అర్థమవుతుందా? ఎస్. నాస్తికులు సదా కృష్ణుణ్ణి అనుకరించుచుందురు గనుక ఇది చాలా తెలివిగల ప్రశ్న. ఈ కలియుగంన పలువురు దుర్మార్గులు తామే కృష్ణుని అంతటి గొప్పవారమని భావించుచు తమను ధ్యానం చేసినచో కృష్ణుని ధ్యానం చేసినట్లే అని ప్రజలను చేయుచు మోసగిస్తున్నారు. ఈ అసుర వంచకులకు గ్రుడ్డిగా నమ్మువారి ప్రమాద పరిస్థితి గురించి గుర్తించి పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ ప్రశ్న వేశాను. సో ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు చక్కగా, ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. అసలు ఎలా తెలుసు అనంటే వాళ్ళ యొక్క కుటుంబమే మంచిగా ధర్మంగా ఉన్న కుటుంబము, అండ్ కృష్ణుడి యొక్క సపోర్ట్ వల్లనే అతను జన్మించాడు కదా. ఎప్పుడైతే శిశుపాలుడు చక్రాన్ని వదిలేస్తాడో అప్పుడే ఇతను పరీక్షిత్ మహారాజు ఉత్తర కడుపులో ఉన్నప్పుడే నశించిపోయేవాడు. కానీ ఆ చుట్టూ ఒక మంచి వలయం లాగా ఏర్పడిపోయి కృష్ణుడు ప్రవేశించాడు అన్నమాట రక్షించడానికి. అందుకని పరీక్షిత్ మహారాజు ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నప్పుడు, గర్భస్థ శిశువు అప్పుడే కృష్ణుడి మీద ప్రేమ వచ్చేసింది ఆయనకి అనమాట. సో అంటే అన్నీ తెలుసు పరీక్షిత్ మహారాజుకి. కానీ ఈ కలియుగం, ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు ద్వాపర యుగంలో ఎండింగ్ టైం అన్నమాట. అంటే కలియుగం అప్పటికే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో కలియుగంలో అందరూ ఈ బద్ధజీవులు ఉంటారు కదా, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్. సామాన్య మానవుని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అంటే కృష్ణుడిలో నుంచి వచ్చాడు. మరి కృష్ణుడిలో నుంచి వచ్చినప్పుడు వీడు కూడా భక్తుడే, వీడు కూడా దేవుడే అవ్వాలి కదా అని వేరే వేరే అసుర వాళ్ళ అందరూ కూడా గుడ్డి నమ్మకంతో నేనే దేవుణ్ణి అని చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు అవును మనం అందరం దైవాంశలమే కాబట్టి ఇతడు అన్ని వేదాలు చదివి ఉన్నాడు అని ఈయన ఇన్ని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన దేవుడే అని మనము నమ్మే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి క్వశ్చన్ అడిగారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. పరీక్షిత్ మహారాజ్కి తెలిసినప్పటికీ కూడా ఇది ఇలా అడిగారు అని చెప్తున్నారు. ఏంటి అంటే సామాన్య మానవుని స్మరించుటయు కృష్ణుని స్మరించుటయు సమానము కాదని అమాయక ప్రజలకు హెచ్చరించుటకై అదృష్టవశంన ఈ ప్రశ్న శ్రీమద్ భాగవతంన పొందుపరచబడింది. అంటే భాగవతంలో వాళ్ళకందరికీ తెలిసినప్పటికీ కూడా మన కోసం, కలియుగ జీవుల కోసం ఈ ప్రశ్న ఇక్కడ పెట్టబడింది అని చెప్తున్నారు. నిజానికి దేవతల గూర్చి తలచుటకు కూడా కృష్ణుని గూర్చి చింతించుటతో సరిపోల్చలేము.
విష్ణువు నారాయణుని లేక కృష్ణుని ఇతర దేవతలు సమానం నెంచుడు పాషండుడని వైష్ణవ తంత్రము హెచ్చరింపబడింది. సో మనము ఇంతకు ముందే చదువుకున్నాం కదా, దేవి దేవతలందరూ కూడా కృష్ణుడితో సమానము కాదు అని. వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడి నుండే పుట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఏదైనా మనకి ఇవ్వాలి వరాలు అంటే కృష్ణుడి యొక్క పర్మిషన్ తీసుకొని ఇస్తారు. సో అందువల్ల పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రశ్నను విన్న సుఖదేవ్ గోస్వామి ఇట్లు సమాధానం చెప్పాడంట. సో ఆ ప్రశ్న అనేది చాలా కరెక్ట్గా ఉంది. మనకు అట్లాంటివే వస్తూ ఉంటాయి థాట్స్. సో ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఏం చెప్పారో చూద్దాం. మహారాజా, నీ ప్రశ్నకు ఇదివరకే ఈ సంఘటన ముందే ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చితిని. ఏమని అంటే, పరీక్షిత్ మహారాజు పరిస్థితి స్పష్టం చేయదలచను కనుక అతని ఆధ్యాత్మిక గురువు చాలా బుద్ధి సూక్ష్మతో ఇట్లా సమాధానం. మరలా ఇదే విషయం ఎందులకు అడుగుచున్నావు? ఇదివరకే నీకు ఈ అంశం వివరించబడింది కదా, నీకు ఇంతటి మరపు ఎలా కలిగింది? అయితే ఈ విషయము చాలాసార్లు నేను చెప్పాను కదా అంటున్నాడు సుఖదేవ్ గోస్వామి. చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతున్నావు ఇదే క్వశ్చన్ అంటే, పరమాత్ముడు ఆత్మ బ్రహ్మ అన్ని ఒకటి కాదు అని నీకు ఇంత క్లియర్గా చెప్పాక మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని ఆధ్యాత్మ గురువు ఇలా ఎల్లప్పుడూ ఉన్న స్థితిలో ఉండును కనుక తన శిష్యుని ఏ విధంగా మందలించు అధికారం ఆయనకి కలదు. పరీక్షిత్ మహారాజు తాను తెలుసుకొంటకై ఈ ప్రశ్న అడగలేదు. ఇతరులు కృష్ణునితో సమానులని భావించు తర్వాతి తరముల అమాయక ప్రజలకు హెచ్చరించుటకు మాత్రమే ఈ ప్రశ్నను అడిగిన వారని సుఖదేవ గోస్వామికి తెలియను. అప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్కి శిశుపాలుని మోక్షం గురించి గుర్తు చేశాను. సో ఇంకా సుఖదేవ గోస్వామి ఏమన్నారు, నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నే మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతున్నావు, నీకు అన్నీ తెలుసు కదా, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను అని అన్నప్పుడు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారంట పరీక్షిత్ మహారాజ్. ఇప్పుడే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, శిశుపాలుని మోక్షం గురించి గుర్తు చేశా. శిశుపాలుడు నిరంతరము కృష్ణుని ఎడల ఈర్ష్యపడుచుండెను. అతని ఈర్ష్య వలన అతడు కృష్ణుని సంహరించెను. కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు కనుక శిశుపాలుడు అని దర్శనమున మాత్రముననే మోక్షం పొందెను. ఈర్ష్యాలురు అయిన వ్యక్తియే కృష్ణుని ఎడల మనస్సును లగ్నం చేయటం వలన మోక్షం పొందినప్పుడు కృష్ణుని ఎంతో ఇష్టలై ప్రేమతో నిరంతరం అతనిని చింతించు గోపికల సంగతి చెప్పవలసిందేమింది. శత్రువు మిత్రుల మధ్య కొంత భేదం ఉండవలెను. కృష్ణుని శత్రువులే భౌతిక కాలుష్యం నుండి విముక్తులై అతనిలో ఏకమైనప్పుడు ఆయనకు ఇష్టలైన గోపికల వంటి వారు విముక్తులైన ఏకమగుట ఆశ్చర్యమేమున్నది. ఇదన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎప్పుడు శిశుపాలుడికి బాగా జెలస్ ఫీలింగ్ ఉండేది కృష్ణుడి మీద. ఎందుకంటే రుక్మిణిని ఆయనే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటాడు కదా. సో కృష్ణుడు ఎత్తుకొచ్చేస్తాడు. మీకు ఇవన్నీ తెలుసు అనుకుంటాయి చిన్న చిన్న కథలు. సో శిశుపాలుడు ఇప్పుడు ఎనిమీస్ ఉంటారు. కంసుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. కంసుడు శిశుపాలుడు ఎప్పుడు కృష్ణ 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 అంటూ ధ్యానం చేస్తారా వాళ్ళు? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ధ్యానం చేయరు కానీ అనుకుంటూ ఆయన గురించి తిట్టుకుంటూ ఉంటారు అన్నట్టు. ద్వేషిస్తూ ధ్యానం వెరీ గుడ్. భయంతో ధ్యానిస్తారు. భయం అన్నమాట. కృష్ణుని నన్ను చంపేస్తాడేమో, కృష్ణుని నన్ను ఏం చేస్తాడో, కృష్ణ కృష్ణ ఆ ప్రేమతో కాకుండా ద్వేషంతోని వాళ్ళు ఈర్ష్యతోని నేనే గొప్ప రాజునవ్వాలి అని చెప్పి అనుకునే శిశుపాలుడు వీళ్ళందరూ కొందరు ఉన్నారు శత్రువులు. సో వీళ్ళందరికీ కూడా కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, తీరా చనిపోయే ముందు అంత్యకాల కృష్ణ 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 అంటున్నారు కదా వాళ్ళు, చెడు అంటే భావంతోనైనా అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి దర్శనం ఇస్తాడు. అయితే వాళ్ళందరికీ ప్రాణం పోయే ముందు దర్శనం ఇచ్చడం అంటే ఏంటి, మోక్షం పొందడం అన్నమాట. సో మోక్షాన్ని ప్రసాదించేశాడు. సో అటువంటి ఎనిమీస్కే మోక్షాన్ని ప్రసాదించినప్పుడు గోపికలకి ఇవ్వడంలో ఏముంది? అది ఒక క్వశ్చనే కదా. మరి ఆశ్చర్యం ఏముంది? గోపికలకి చాలా భక్తి. ఎంత భక్తి అంటే అసలు మనమేమి ఇంకా వర్ణించలేమన్నమాట. శుద్ధ భక్తి. వాళ్ళకేమి తెలియదు కూడా.
ఈయన తినేటూరు దేవాది కూడా కావాలమ్మా, ఇట్లాంటివి అనుకోవద్దు. అందుకనే అలా. సో అంతేగాక భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఋషికేశుడుగా వ్యవహరింపబడిన కృష్ణుడు ఋషికేశుడు పరమాత్మ అని సుఖదేవ గోస్వామి చెప్పాను. ఇందుకు విరుద్ధంగా సామాన్య మానవుడు భౌతిక దేహ వృత్తుడైన బద్ధజీవుడు. కృష్ణుడు కృష్ణదేహము ఒకటే. ఎందుకనగా ఆయన ఋషికేశుడు. కృష్ణుడు కృష్ణదేహముని మూఢుడు. కృష్ణుడు ఋషికేశుడు అధోక్షుడు. ఈ రెండు విశిష్ట పదాలను ఈ సందర్భంలో ప్రయోగించను. ఋషికేశుడు అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ, అధోక్షుడు అంటే ఎటువంటి అవతారాన్నైనా ఆయనకి జనన మరణాలని ఏమి ఉండవు. హీ కెన్ మేనిఫెస్ట్ ఎనీవేర్ అన్నమాట. ఎప్పుడైనా కృష్ణుడు ఎక్కడికైనా వచ్చేయగలడు. మానవుని రూపంలో రావచ్చు, వేరే వేరే రూపాల్లో కూడా రావచ్చు. మనం మామూలుగా నరసింహ అవతారం కానీ వామన అవతారం కానీ ఇవి ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. సో ఈ రెండు విశిష్ట పదాలు సందర్భంగా ఋషికేశుడు పరమాత్మ, అధోక్షునిగా భౌతిక ప్రకృతి అతీతుడుగా దేవాది దేవుడు. అతడు నిర్హేతుక కరుణతో సామాన్య జీవులను అనుగ్రహించుటకై నిజ స్వరూపంతో గోచరించును. దురదృష్టవశమున అవివేకులు అతనిని మరొక్క సామాన్య వ్యక్తిగా భావించి నరకమును పొందుటకు అర్హులగుదురు. కృష్ణుడు దేవాది దేవి అనియు అవినాశి, అమేయుడు, సకల భౌతిక కాలుష్య విరహితుడు అని సుఖదేవ గోస్వామి తిరిగి ధృవీకరించెను. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రశ్న జవాబులు అన్నమాట. మన కోసమని పరీక్షిత్ మహారాజు అలాంటి ప్రశ్నలు వేశాడు. అందుచేతనే మనం ఏదైనా చదువుకున్నప్పుడు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే వెంటనే అడిగి తెలుసుకోవాలి అని చెప్తారు. సో ఈ ప్రశ్న మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లో 20 మంది ఉన్నాం, నన్ను తీసేస్తే 19 అనుకున్నాం. 19లో 5 సేమ్ ప్రశ్న ఉంటుంది తలలో. 4 ఏమో కొంచెం మోమాట పడతారు, అడగలేరు, కానీ అడుగుతారు. ఒకరు అడగడం వల్ల ఈ 4 కూడా సమాధానం వస్తుంది. అదేవిధంగా పరీక్షిత్ మహారాజ్ అనుకున్నాడు, ఇప్పుడు వచ్చేది కలియుగం, వాళ్ళు బద్ధజీవులు, వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు ఇట్లాంటిది ఆధ్యాత్మిక ధోరణి ఇదంతా. ఇలాంటి ప్రశ్నలు కృష్ణుడు ఇలాంటి వాడు, ఆడపిల్లలతో ఆడతాడు తిరుగుతాడు అనేది అనుకుంటూ ఉంటారేమో. అందుచేత ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు అడిగి దేవాది దేవుడికి మామూలు దేవతలకి మనిషికి తేడా ఏంటి అని ఆయన అడిగారనమాట. అడిగితే సుఖదేవ గోస్వామి ఈ విధంగా ఆన్సర్ చెప్పి చక్కగా తిరిగి ధృవీకరించారు. ఇంతకుముందు చెప్పినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నారు. కృష్ణుడు సాధారణ మానవుడు కాదని పరీక్షిత్ మహారాజుకు సుఖదేవ గోస్వామి వివరించుచు ఇంకను ఇట్లా నేను ఏమన్నారు, ఆయన సకల కళ్యాణ గుణ సంపూర్ణుడగు దేవాది దేవుడు. నిర్హేతుక కరుణతో అంటే నిరంతరంగా అన్నమాట. ఆ కరుణ ఎట్లాంటిది అని మనం చెప్పలేము. అందరికీ సమానంగా చూడ్డం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన అవతరించును. ఎప్పుడు అవతరించినను ఎట్టి మార్పులు లేక స్వస్వరూపముతోనే అవతరించును. అంటే ఏ రూపము కాకుండా మానవుల్లాగానే వస్తూ ఉంటాడు పోతూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ విషయం భగవద్గీత యందు కూడా ధృవపడింది. తాను తన ఆధ్యాత్మిక శక్తితో అవతరించునని భగవద్గీతలో పేర్కొనెను. భౌతిక శక్తికి లోబడి ఆయన అవతరించు. భౌతిక శక్తి ఆయన నియంత్రణలో ఉండును. భౌతిక శక్తి ఆయన పర్యవేక్షణలోనే ప్రవర్తించునని భగవద్గీతలో చెప్పబడెను. దుర్గా అనబడు ఆయన భౌతిక శక్తి ద్రవ్యం వెంటనే నీడవలే ప్రవర్తించునని బ్రహ్మ సంహితలో కూడా కలదు. సారాంశం ఏమనగా ఎవరైనను కృష్ణుని వైపు సౌందర్యము వలనను, గుణము వలనను, సంపద వలనను, కీర్తి వలనను, బలము వలనను, వైరాగ్యం వలనను, జ్ఞానం వలనను, కామ క్రోధ భయం వలనను, మైత్రి ప్రేమల వలనను ఆ కృష్ణుడైనచో అతనికి భౌతిక కాలుష్యం నుండి విముక్తి తథ్యము. సో షడైశ్వర్యాలు ఏంటి, ఎటువంటి భక్తి చేయాలి కృష్ణుడిని అని మనం ఆ కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఈ కాలుష్యం భౌతిక కాలుష్యం నుండి అంటే కామ క్రోధ మద మాశ్చర్య లోభాల నుండి మనము
విముక్తి అవుతాము, అయినప్పుడు కృష్ణుడికి దగ్గరగా చేరువలో ఉంటాము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనం ఇక్కడ ఆపేద్దాము, మిగిలింది రేపు చెప్పుకుందాం. హరే కృష్ణ. అర్థమైందా? ఎస్ మాతాజీ. అర్థమైందో? నిద్రపోయారు అనిపించింది నాకు. మధ్య మధ్యలో సైలెంట్ అయిపోయారంటే దివ్యధామానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నైమిషారణ్యంలో ఉన్నారా మరి? మాతాజీ మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాం మాతాజీ. బాగా చెప్పారు కదా, అందులో వెళ్ళిపోయాం అన్నట్టు. నైమిషారణ్యం చాలా బాగుంటుంది. అంటే అది శక్తి ఎక్కదు మాతాజీ మనకి. ఏ శక్తి? నైమిషారణ్యం పోయేంత శక్తి ఎక్కదు మనకి అంటున్నాను. నైమిషారణ్యం పోవడానికి మనకు మనస్సు ఉండాలమ్మా, భగవంతుడు తీసుకెళ్తాడు. మీరు అనుకోండి, మనసు వెళ్తాది మాతాజీ. మనసు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతుంది, వేగవంతం కదా. అర్జునుడు అన్నాడు కదా, నేను గాలినైనా ఆపుతాను కదా, మనస్సును ఆపలేను అన్నాడు. గాలి కంటే కూడా వేగమైంది. అయితే మనం వెళ్ళలేము అని అనుకోవద్దు. కొత్తలో గౌరంగవాణి టీం వాళ్ళు యాత్రలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ యాత్ర మేము పోలేదు. నాకు భయం వేసింది, మా వారితో వెళ్ళడం